तू जाना है तां कोई जाने, तेरा दिया नाम वखाणै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, युगो युग अटल, चवर तख्त छत्र दे मालक, सरवरे कुल आलम सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणां दे विच आप नतमस्तक हो रहे हो। अमृत वेले तो सेवा करके, पावन बाणी का कीर्तन श्रवण करके लाहे प्राप्त कर रहे हो। सो सतगुरु जी ने मुबारक बख्शिश की है। राग वढांस महला पंजवा, 563 अंग ते ये पावन श्री मुखवाक सुभाईमान है। सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी रहमत बख्शिश करते ने, कहते तू जाना है तां कोई जाना है। अकाल पुरख वाहिगुरु नूं कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो बड़ा बेअंत है। पर उस बेअंत नूं भी जानिया जा सकता है जेकर उस बेअंत की कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। कई दावे करते हैं कि असी बहुत कुछ जानते हैं, असल दे विच वो कुछ भी नहीं जानते। एक ना एथन दे विच बड़ा वड्डा संत होया है, नाम है सुकरात। सुकरात ने अपनी आटोबायोग्राफी दे विच लिखिया है, अपनी जीवनी दे विच लिखिया है। सुकरात कहंदा जदों मैं छोटा हुंदा सां ते मैं अपने साथियां नूं दावे करदा सा कि मैं सब कुछ जानदा है, मैनूं हर एक गल दा पता है, जो मर्जी पुछो। ते जिहड़े मेरे साथी सी वो मेरे साथी मेरा सत्कार करते सी, मैं सारियां दा आगू सां, सारे मेरे तो भै मनते सन कि इनू सब कासे दा पता है, ये सब कुछ जानता है। इस तरह सुकरात ने इदा करदियां करदियां अपना जीवन बतीत किया। जिवें ही उहदा जिहड़ा जीवन सी, जीवन का समा एक रस चलता गया, चलता गया, चलता गया। चलदियां चलदियां जवानी आ गई। जवानी विच वो बचपन के जिहड़े बोल सन वो बदल गए। बचपन च कहंदा सी कि मैनू सब कुछ पता है, पर जवानी दे विच कुछ सोझी आई। उन्हां ही साथियां नूं कहण लगा कुछ गल्लां हैन जिन्हां बारे मैनू नहीं पता, मैं नहीं जानता। है कुछ गल्लां, कुछ राज जिन्हां बारे मैं कुछ भी नहीं जानता।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਸਟ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। एक विद्वान कहता मेरा ख्याल था कि इल्म से कुछ जानेंगे, मेरा ख्याल था कि इल्म से कुछ जानेंगे, मैं विद्या ग्रहण करांगा, मैं पढ़ांगा, मैनू कुछ ना कुछ पता लग जाएगा। पर यह ना मालूम था कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। सतगुरु कहते ने जिसनू तू जाना है सोई जन जाना है, हर गुण सद ही आख विखाना है। कई बार असी भी दावा कर लें मैं जी इतना नितनेम करदा है, मैं जी इन्ना पाठ करदा है, मैं इतनी बाणी पढ़दा है। असल च बात की है? बात यह है कि जेकर वो निरंकार किसी नूं जाणाउंदा है, जानण दी सोझी दिंदा है, जानण दा लताफत बख्शदा है, जानण दी, ये उहदा कर्म है। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। जिहदे ते रहमत करदा है, बख्शिश करदा है, वही जान सकदा है, दूसरा नहीं। सतगुरु कहंदे ने कोई लाग न सकै बिन हर का लाया। निरंकार ते हुक्म तो बिना कुछ भी नहीं जिंदा। जिसनू तू जाना है सोई जन जाना है, तू जाना है तां कोई जाना है, तेरा दिया नाम विखाना है। आ जिहड़ा असीं जाप करदे ना वाहिगुरू दा, ये भी उहदी रहमत है। किन्नी दुनिया जिहड़ी इस बात बारे जानदी है कि वाहिगुरू गुरमंत्र है जिहड़ा मुक्ति देंदा है। किन्ने कुछ जपदे ने। ये जिस स्थान तो असीं बोल रहे हैं, इस स्थान के आसे पासे बहुत वड्डी मंडी, बड़ा वड्डा शहर है। किन्ने लोग रहिंदे ने ते किन्ने क आउंदे ने दरबार साहब, किन्ने क रोज़ अपने घरां च बंदगी करते हैं। इसे तरह कुछ विशेष रूहां होंदियां जिन्हां ते उहदी कृपा होंदी है। जिसनों बख्श लहै मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै। पूर्वला कर्म जागदा है, गुरु विद बना दिंदा है, रहमत हो जाती है, रहमत हो जाती है। कई बार असी ये बात कह दिंदे हां जाने अनजाने च, मैं तो जी नितनेम तो इलावा भी बड़ा नितनेम करता है, बाणी पढ़ना है। असल दे विच नितनेम गुरु दा हुक्म है, ते गुरु दा हुक्म भी किसी दे हुक्म च है।
ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ, ਹਰਸਿਓ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਦੀਆ ਨਾਮ ਬਖਾਣਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਚਰਜ, ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ। हे ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚਰਾਚਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਜਾਂ ਚਰਗਾਂ ਕੁਹੀਆ, ਇਹ ਚਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜੀਵ ਨੇ ਚਾਰ। ਸ਼ੀਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਹਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਬਾਜ, ਚਰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਹਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਚਰਗਾ, ਕੁਹੀਆ। ਕੁਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਗੜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਚਰਗਾ, ਕੁਹੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾੜੇ ਘਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਚਾਰੇ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ, ਬਾਜ ਵੀ, ਚਰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਵਾੜੇ ਘਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਚਰਜ ਹੈ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹੋ ਖਾ ਖਾਣ ਤੇ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਿੰਘਾਂ, ਬਾਜਾਂ, ਚਰਗਾ, ਕੁਹੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਲੇ ਘਾਹ, ਤੇ ਘਾਹੋ ਖਾਣ ਤਿਨ ਮਾਸ ਖਵਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਇਹ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰੋਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਟਮਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ
ਸੁਆਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵਾ ਲੈ ਸਾਹਾ, ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਕੇ ਅਸਾਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਾਤ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਮਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਮਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕੱਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਫੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਤਦ ਲੱਗ ਸੀ ਜਦ ਚਿੜੀ ਫਸੀ ਹੱਥ ਬਾਜਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਤੁਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜਿਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅਚਰਜ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਬਿਸਮਾ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵਾਲੇ ਸਾਹਾ, ਜੀਵਾਲੇ ਤਾਕੇ ਅਸਾਹ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਸੱਚੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੇ ਗਿਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ
ਸਭ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ